नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सदा स्मरणीय भगवान श्री कृष्ण, सदा स्मरणीय सद्गुरुदेव, प्रिय सज्जन मंडली, आज हरिजन्म। तेबे ज्योतिष माने पांजिरे 2 दिन लेखे समय नौचंती। तिथि बार नक्षत्र विचार रे आज किए पालिबे काली किए पालिबे, किंतु वृंदावन मथुरा रे से माने पालिबे आसंता काली हरिजन्म पालन करिवे। तेबे आमे जो समाज रे जति लोक हरिजन्म पालुचंती भारत सारा जेते देश रे से माने सब हरिजन्म रे गोटे व्रत, एटा को व्रत आकार रे निया हिची। जेमिति एकादशी गोटे व्रत, सेमिति हरिजन्म गोटे व्रत। ये हरिजन्म केमिति पालुचंती ना भोगराग देखंतु माँ भितर को आस। लोक व्रत पालुचंती कौन ना किसी लोक उपवास रुहंती, किसी खाआंतीनी। 4टा खंडे टाइम हेले होई काकुड़ी नड़िया एमती गोलेकिरी ठाकुर पाखरे भोग लगे देकिरी खाइले, किंतु सेटा जे व्रत पालन सेटा तार माने सेटा नुहे। आमे देखिबा भागवत पाठ हब, नाम संकीर्तन हब, आ कृष्णकर जन्मर कारण विचार करा जीवो। से केबे जन्म होइतिले, काईकि आस्तिले, कौन आवश्यक थिला। भगवत गीतारे लिखा है भगवान कृष्ण कहिसंती परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। परित्राणाय साधुनाय माने कौन? हरण करिया पाए। परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतम, अर्थात धर्मर ग्लानि पहुंची सेटा को से संशोधन करिवे आ धर्म प्रतिष्ठा करिवे। सेतिबाई भगवान श्रीकृष्ण गोटे शांतिदूत होइकरी आस्थिले कोटि हस्तिनापुर को, दिल्ली की हस्तिनापुर को आस्थिले गोटे शांतिदूत होइकरी। से शांतिदूत कौन होइतिले नकर माटीर भागवांट छिड़ी नथिला। तेणु कृष्ण मध्यस्थीपण रे आसिकरी कहिले जे जदि मु विचार कर दे तमे 5 भाई की 5 खंड गाँ देदब, ताले तुमर आ युद्ध फुद्ध किछि हबनी। 5 भाई की 5 खंड गाँ देदेले आमे खुशी हो। एणु सेतिरे दुर्योधन ए कथारे राजी हेलानी कि जो अंध धृतराष्ट्र सी भी ए कथा उपरे राजी हेलानी। काईकि राजी हेलानी ना मु काईकि देबी। से गोटे वाक्य कहितिला सूची अग्रते जेते भूमि बिना युद्ध रे मु न देबी। अर्थात सूची अग्र जेते माटी सेति माटी भी मु बिना युद्ध रे देबिनी। तेणु तुम युद्ध कर, युद्ध करी मो पाखरु नहीं जाओ। तार अर्थ युद्ध करिवार अर्थ से माने भावती जे आमर बहुत लोक, बहुत बल, बहुत बंदूक, बहुत खंडा, बहुत कांड, बहुत रकम अच्छी, तेणु आम जीतीजिमु। एटा तांकर लक्ष्य थिला। कृष्णकर
बा अर्जुन पांडवंकर केवल कृष्ण थिले साथी आउ किए थिले ना आउ थिले जे द्रौपदी बाप द्रौपदर जा से केवल से पांडवंकर साथी भगवान तो युद्ध किसी न छिड़ा से गले कुरुक्षेत्र पड़िया को युद्ध करने कुरुक्षेत्र पड़िया धर गोटे वंश बुड़ीगला गोटे वंश रहा एठी आम विचार करिया जे भगवान कृष्ण जो पक्षर समर्थन करछंती सेही पक्षटा केवल जीतिला आउ तार विपरीत पक्षटा बुड़ीगला से 5 खंड पोड़ा मागी से देले नहीं आ युद्ध है वंश बुड़ीगला खाली जे कौरव पक्ष बुड़ीला ताई नुहे पांडवंकर भी बहुत क्षति होगला तेणु जुगे जुगे युद्ध समस्त क्षति होता है तेज आम से बाटू आउ जीवानी आम भगवान कृष्ण को कथार आज सीमित होकर रहा कंसर अत्याचार रे कहा अत्याचार रे कंसर अत्याचार रे माने पृथ्वी माता भार सही पाइलानी से जाकि ब्रह्मा को पाखरे आपत्ति कला ब्रह्मा सबु देवता मान को लेकिरी गले क्षीराब्दी साई विष्णु को पाखक विष्णु को पाखर जाकि आपत्ति कले जे प्रभु जे दिन को दिन धरणीर भार बहुत बढ़ी जाऊँच दुष्ट लोक माने बहुत अत्याचार करुड़ाक सही पारे आपण याकर किसी विचार कर तेणु से कहले हाँ मु निश्चित जीवी आउ ये भार हरण करी आ धर्म स्थापना करी दुष्ट दलन करी संथ पालन करी एगुड़ाक सब भगवान अभय देदेले दे सारिया पर से गोटे विचार कले जे जुगमाया को से स्मरण कले क्या जुगमाया को किए कृष्ण जुगमाया को स्मरण कले जुगमाया आसिक पहुँचला बोले जे मु मर्त्यपुर को जीवी मते तू साहाय्य करिवु ना कौन साहाय्य करिवु ना तू नंद घरे जन्म हबो किए से जुगमाया आ मु जाइकी कंस बंदीशाला रे वसुदेव देवकी पाखरे जन्म हेबी आ वसुदेव मते नहीं जिवे तत्ते से बंदीशाला को घिनी आसी मते नहीं सेठी छाड़ दे आसी एई भलिया तांकर माने कॉन्ट्रैक्ट हैला चुक्तिनामा हो गला तापरे परे भगवान 10 अवतार होइचंती बोलिकी शास्त्र रे लिखा है मत्स्य कच्छप बराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम इत्यादि विभिन्न रकम अवतार होइचंती से भितर भगवान नारायण तांकर अवतार होबार समय हो जाई नारायण कर अवतार होबार समय हो जाई यही समय कृष्ण कहले मो नर रूप धरिकी खेलवाई मर्त्यपुर को जी नारायण कहले आपण जदि जीवे ताले 2टा काम करदेवे आ मोर आउ जीवा दरकार नहीं तेणु भागवतटा 10 स्कंदटा 2 भागरे विभक्त गोटे गोप लीला गोटे द्वारिका लीला द्वारिका लीला हूँ नारायण लीला विष्णु लीला आ गोप लीला हूँ कृष्ण लीला तेणु यही सब बांधी देकी भगवान को आविर्भाव है कौटी से आविर्भाव ना कंस बंदीशाला रे आउ कौन भगवान जन्म होगापाई खुला पड़िया नथिला ना का घर द्वार नथिला ना कहीं कंस बंदीशाला को से माने गले ए कंस बंदीशाला को जीवार कारण मत जल छाड़ा गोटे बंदीशाला
देवकी वसुदेव जोटी बंधन थे से जगटा हूँ गोटे बंदीशाला। ये जो बंदीशाला पंडित माने प्रश्न उठे भगवान कृष्ण बंदीशाला रे जन्म हेले कहीं ये जो बंदीशाला रे जन्म हेले कहीं ना ता उत्तर लिखा है बाप माँ को बंधन रु मुक्ति करने बंदीशाला रे जन्म होती वसुदेव और देवकी दी जन को बंधन रु मुक्ति करने बंदीशाला रे जन्म नहीं तेबे हमें देखिबा सेठी जन्म हैला मात्रे के कौन देवकी वसुदेव को से मुक्ति करदेले ताई तो नुहे बहुत दिन बीती जाइए 10 वर्ष पर से धर पुणी से मथुरा को आसवा पर कंसर मृत्यु होती तेणु एत समय से कले कौन ना से खेला लीला कर गोपपुर खेल खेली एणु आउ दले पंडित बसिक विचार कले ये कृष्णकर लीला करिवार कौन लीला ता लीलार नाम कौन ना मुख्य लीला और गौण लीला। मुख्य लीला कौन ना माने प्रिय लोक सहित खेल खेलिबा तांकर भल लीला होची प्रिय लोक सहित खेल खेलिबा गोपी गोपाल सहित खेल खेलिबा एटा हला भल लीला प्रिय लोक सहित खेल खेलिबा। आ गौण लीला कौन ना असुर मारिबा आ कंसबद्ध करिबा गोवर्धन टेकी धरिबा इत्यादि एगुड़ाक है सब माने गौण लीला। ये विचार रे सिद्धांत आसूची आम देखिबा जे कंस बंदीशाला सेटा गोटे बंदीशाला प्रत्येक गृह गुटे गुटे बंदीशाला मातृगर्भ गुटे बंदीशाला जेतले संतानटा तैयारी हुए मातृगर्भ रे सेटा गोटे बंदीशाला ना ना खुला पड़िया रे से तैयारी हुए एणु मातृगर्भ गुटे बंदीशाला आउ घर गुटे बंदीशाला आ कंस बंदीशाला हूँ गोटे बंदीशाला। एणु आम विचार करिक देखिबा जे घर जदि गोटे बंदीशाला आउ कंस बंदीशाला गोटे बंदीशाला ताने घर बंदीशाला रे कौन हुए आ कंस बंदीशाला रे कौन हुए ना पितामाता बंदी होकर रही कौटी कंस बंदीशाला रे। आ घर मानकरे प्रत्येक घरे बाप माँ ममतार बंदी होकर गोटे दीटा तीनटा लेखे पिला जन्म करचंती। आ देवकी वसुदेव कंस बंदीशाला रे हाथ गोड़े बेड़ी पड़ी 5टा 6टा पिला जन्म करचंती। एणु विचार सिद्धांत रे पहुँचला कौन ना घर बंदीशाला गोटे बंदीशाला बसी जमा बंदीशाला गोटे बंदीशाला कंस बंदीशाला रे देवकी वसुदेव हाथ गोड़े बेड़ी पड़ी से 6टा छुआ जन्म करचंती। आ गृह बंदीशाला रे बाप माँ ममतार बंदी होगी 2टा 3टा लेखे पिला जन्म करुचंती। एणु पंडित माने जुक्ति देले ताने कंस बंदीशाला गोटे बंदीशाला रे भगवान कहीं जन्म हेले ना ताको बाप माँ को जमितिका मुक्ति देइचंती सेमितिका प्रत्येक गृह रूपक बंदीशाला रु सबु बाप माँ मानू से मुक्ति देवे। गोटे बंदीशाला रे भगवान जन्म नहीं पंडित माने पुणी जुक्ति उठेले प्रत्येक घर को से जीवे कौ दिन जन्म हे कौ दिन मुक्ति करेंगे कौ दिन ना सेटा भागवत रूप रे प्रत्येक घर को से जीवे आ से भागवत माध्यम रे प्रत्येक पिता माता को से मुक्ति करेंगे। यही हूँ आज जो हरि जन्मर भूमिका तार तात्पर्य होटा किंतु विचार गोटे कर्ण चरित्र और कृष्ण चरित्र रे गोटे जुक्ति तर्क चलता कि चरित्र गोटे कर्ण चरित्र आ गोटे कृष्ण चरित्र से जुक्ति तर्क चलता
କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ହେ ବାସୁଦେବ, ମୁଁ କି ପାପ କରିଛି ଏତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି? ମୋର ଯେ ବାପ ମା ମୋତେ ଆଦର କରି ପାଇଲେନି, ଏଣୁ ମୁଁ କି ପାପ କରିଛି ମୁଁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି? ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ବୀର, ମୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପରିଚୟ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସୁତପୁତ୍ର, ମୁଁ ଗୋଟେ ରଜା ପୁଅ ନୁହେଁ ବୋଲିକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା? ମୋର ବି ଦିଟା ମା, ତୋର ଯେମିତି ମୂଳ ମା ହେଲା କିଏ କୁନ୍ତି, ତତେ ଜନ୍ମ କରିକି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଲେ, ତତେ ଯିଏ ପାଇଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାଧେୟ। ସେମିତି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ପାଖରେ, ପୁଣି ଯାଇକି ପାଳନ ହେଇଛି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ପାଖରେ। ମୋର ବି ଦିଟା ବାପ ମା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଯେ କିଛି ମୋ ବାପ ମା 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ, ଆଉ 11 ବର୍ଷ ପାଖରେ ପୁଣି ଆଉ ଗଲା ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ମୋତେ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପ ମା ଏଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଲେ ଆମର ଏସବୁ କଥାର କିଛି ହାତ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଭଳିଆ କଷ୍ଟ ସହିଛ ମୁଁ ବି ସେଭଳିଆ କଷ୍ଟ ସହିଛି, ମୁଁ ଦିଟା ମା କଥା ଭାବିକି ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଚିନ୍ତା କରିଛି। କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛି ମୁଁ ବି ମୋର ଦିଟା ସାରା ମା କଥା ଭାବିକି ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଏଠି କୃଷ୍ଣ ବି ସେଇ ଦିଟା ମା କଥା ବାପ କଥା ଭାବିକି ସେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ କଂସ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ ବା ଦେବକୀ ବସୁଦେବର ବାହାଘରର ଯେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବକୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିତେ ଯାଉଛି କିଏ? କଂସ। ଏଣେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆକାଶବାଣୀ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ତୁ ଯାହାକୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଛାଡ଼ିତେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ, ଆଉ ସିଏ ତାରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତତେ ମାରିବ। ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ହଠାତ୍ କିନି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା, ଖଣ୍ଡାଟା ଉଠେଇକିରି ଭାବିଲା ମୁଁ ଆଗରେ ମୋ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଦିଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ମୋର ଆଉ ଶତ୍ରୁ ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି। ବସ କି 8ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ରୂପକ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ବାପ ମା ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି 5ଟା 3ଟା ଲେଖାଏଁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବନ୍ଦିଶାଳା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବନ୍ଦିଶାଳା। ସେଠି କଂସ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ହାତରେ ବେଡ଼ି ପକେଇକି ବାନ୍ଧି ପକେଇଥିଲେ। ଏଠି ମମତାର ବେଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ବାପ ମାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଛି। କଟକ ଗଲେ ବି ସେଇ ଘରକୁ ଆସିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ବି ସେଇ ଘରକୁ ଆସିବ, କୋଲକାତା ଗଲେ ସେ ବନ୍ଦିଶାଳାକୁ, ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ା ଫେରିତେ ଗଲେ ବି ସେ ବନ୍ଦିଶାଳାକୁ ଆସିବେ। ଏଣୁ ବିଚାର ହେଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ସେ ଭଗବାନ ହେଇକି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ନା ବାପ ମାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ବାପ ମା ହେଲେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ, ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ବାପ ମା କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ମୁକ୍ତି କରିବେ। କେମିତି? ନା ଭାଗବତ ରୂପରେ। ଭାଗବତ ପଢ଼ିକିରି, ଭାଗବତରେ ଯେମିତି ସାଧୁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବ କ'ଣ, ଭାରତରେ ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ। ଗୀତା ଭାଗବତ, ଗୀତା ପଢ଼ୁନଥିବା ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ କମ୍। ଯିବା ସେଠିକି ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କାଲି ଭଳିଆ କି ଗତ ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କଲେ, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା 100 ଗୁଣା କି 500 ଗୁଣାରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ସେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ କେହି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି। ମାନେ ସିଏ ଆମକୁ
ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଭଲ ପା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ମନା ଭବ ଅର୍ଥାତ ମତେ ତମେ ଭାବ, ମତେ ଚିନ୍ତା କର, ମତେ ପୂଜା କର, ମତେ ଡାକ, ମତେ ଭଲ ପାଅ, ଆଉ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଭଲ ପାଅ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥାଟା ବୁଝିଦେବି। ତାହେଲେ ଆମର ସେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା? ଅଛି। ହେଲେ ଝିଅ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କି ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମ ଝିଅ ପୁଅ କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ଆମେ କି ଫଳ ପାଇକରି ଚଳୁଛେ? ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ବିଚାରର ବିଷୟ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ରାତିରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିନରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏହାର ସବୁ କାରଣ କିଛି ଥାଇପାରେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ହଉଛି ଯେ ସରଳ ଲୀଳା, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଲୀଳା, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଭୁଲିବା ଲୀଳା, ତିନିଟା ଲୀଳା ସେ କରିଛନ୍ତି। ସରଳ ଲୀଳା କଣ ନା ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ନା ଜଟିଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ? ସରଳ ଲୋକ ମାନେ ସେ ସରଳ ଲୋକ କିଏ ନା ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ହେଲେ ସେ ଯୁଗର ସରଳ ଲୋକ। ଘରେ ନ ରହନ୍ତି ଗୌଡ଼ ବଡ଼ ଅଧମ ଜାତି ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଘେନି ବଛା ବୃନ୍ଦ ବାଳକ ବନେ ବୁଲନ୍ତି ନୀତି, ମାନେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଧଇଲେ, ଛୁଆ ପିଲା ଧଇଲେ, ବଣର ସେ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ଗୌଡ଼ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସରଳ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଥିଲା ସରଳ ଲୀଳା। ଆଉ କି ଲୀଳା ଥିଲା ନା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଭୁଲିବା ଲୀଳା। ସେ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଗୋପାଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୌଡ଼ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କହେ ତୁ ଆଣ୍ଠା ଆମେ ତ ପିଠିରେ ଚଢିବୁ, ଆମେ ଆଣ୍ଠୁଛୁ ତୁ ଆମ ପିଠିରେ ଚଢ। ଏଟା ଥିଲା ସରଳ ଲୀଳା। ଆଉ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣକୁ ତାଙ୍କ ପାଖ କେହି ପଶି ପାରିବେନି, ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ହେଲେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ, ସେ ହେଲେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ। ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ବିନା ଜୁତାରେ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମାଖନ ଚୋରି କରିକିରି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣ ଜୁତା ପିନ୍ଧିକି ସାଞ୍ଜୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଉ ରଥ ଚଢିକିରି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଡିଆରେ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ମାନେ ଇଏ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ କିଏ ନା ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ନାରାୟଣ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଲୀଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଯୋଉ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ବନ୍ଦିଶାଳାକୁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ବାପ ମାଆକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଗୃହ ରୂପକ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଯେତେ ବାପ ମା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗବତ ରୂପରେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଟା ହେଲା ମାନେ ବିଶେଷତ୍ୱ, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ହରି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ? ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ବୈଠକ ଥିଲା, ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ 50-100 ଲୋକ ଆସିବେ, ଆସିଲେନି। ତମେ କୁହ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଥିଲେ କି? କେହି ତ ଥିଲେନି। ଆମେ 50 ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ କରିବା। ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପ ଧଇଲେ, କିଏ ସେ? ଭଗବାନ। ଆଉ ବସୁଦେବକୁ କହିଲେ ବାବା ତମେ ଆମକୁ କିଛି ବିଚାର ନ କରିକି ନେଇ ଚାଲ ନନ୍ଦ ଭବନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବେ? ନନ୍ଦ ଭବନରେ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାର ପଳେଇଲା, ତାଙ୍କର ଦିଟା ବାପ ଦିଟା ମା ହେଲା କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ କିଏ? ଦେବକୀ ବସୁଦେବ। ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କରେ। ଭଗବାନ ଓଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ,
ସେ କାହାକୁ ଆଗରେ କାହା ପାଖରେ ଆଗେ ପୁଅ ହେଇନି, ଯାହା ପାଖରେ ଆଗେ ପୁଅ ହେଲେ ତାକୁ କହିଲେ ତୋ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ରହିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯାହା ପାଖକୁ ଆଇଲେ ତାକୁ ଗଲେ ତୋ ପାଖରେ 10 ବର୍ଷ ରହିନି, 11 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତୋ ପାଖରୁ ପଳେଇ ତା ପାଖ। ସେ 10 ବର୍ଷ କାନ୍ଦିଛି, ତୁ 10 ବର୍ଷ କାନ୍ଦୁ। ଆମେ ସେଇ କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା? ନା। ଏଣୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଯେମିତିକା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କୋଉମାନେ? ହଁ, ତାଙ୍କ ବାଡି ବରକୁଳି ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଈ ଦୁଧ ପିଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ମାଖନ ମିଶ୍ରି ଦଉଥିଲେ ଖାଇବାକୁ। ସେ ଯାକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତୁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କହୁନଥିଲେ, ଭଗବାନ ବୋଲି ବୁଝିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜାତି ଭାଇ ବୋଲିକି ବୁଝିଥିଲେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାତି ଭାଇ ବୋଲି ବୁଝିଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ଚୋର ଚୋର ଚୋର। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ଜାତି ଭାଇ ବୋଲିକି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସଭ୍ୟତା ପୁରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ଆମେ ଭାବୁଛେ ବାବୁ ସବୁ। ଭଗବାନ କିଏ ନା ସିଏ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା କୋଉଠି ଅଛି, ସେ ସେଇଠି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଆସନ୍ତି, ମଣିଷ ଭଳିଆ ରୂପ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ମଣିଷ ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ମଣିଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି ଚଳନ୍ତି, ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ବୁଝିପାରେ ନା। ଏଇଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିକି ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ପଡିଛି କଣ? ଯମୁନା ନଦୀଟା ପଡିଛି, ଯମୁନା ନଦୀ। ନଈ ବଢିଛି, ପାଣି ଉଛୁଳୁଛି। ବସୁଦେବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେପାରିକି ଯିବି କେମିତି? ପବନ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ପାଛିଆ ଉଡି ଆସିକି ବସୁଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଳେଇଲା। ସେ ପାଛିଆରେ ଯେ ଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଶୋଇ ଦେଇକିରି ମୁଣ୍ଡେଇକି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେ ବାସୁକି ନାଗ ଫଣା ଟେକିକି ସେ ପାଛିଆ ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ହେଇକିରି ରହିଲା। ସେ ହେଲେ କିଏ? ସେ ବଳରାମ। ସେ ସାପ ରୂପରେ ଛତା ହେଇକିରି ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ ଛତା ଦେଖେଇକିରି ନଈ ଏପାରିରୁ ସେପାରିକି ନେବେ। ଆମର ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣ ବସନ୍ତି ସେ ବସୁଦେବ। କଣ କହିଲି କୁହ? ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ପ୍ରବେଶ କରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତା ରୂପ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଖେଳି ବୁଲେ, ସିଏ ବି ବସୁଦେବ। କଣ କହିଲି? ଦିଟା ଯାକ ଏକା ନା ଅଲଗା? ସିଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବସୁଦେବ ମୁଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣକୁ ବସେଇକିରି ସେ ନେଇଗଲେ। ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣ ବସନ୍ତି ସେ ବସୁଦେବ। ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ବସନ୍ତି ଭିତରେ, ଉପରେ ନୁହେଁ ଭିତରେ, ସିଏ ବି ବସୁଦେବ। କଣ ହେଲା ନା କଂସ ବନ୍ଦୀ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବସୁଦେବ ଧରିକି ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ହାତରୁ ଗୋଡରୁ ବେଢି ଖୋଲିଗଲା, ଯମୁନା ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା। ନଦୀ ପାରେଇକି ଯାଇକି ନନ୍ଦ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ? ବସୁଦେବ। ସେମିତି ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଲେ ତାର ଜଞ୍ଜାଳର ନଈ ବଢି ରହିବନି, ଆଉ ଏ ବନ୍ଧନ ରଜ୍ଜୁ ତା ହାତର ଗୋଡର ମମତାର ବେଢି ରହିବନି, ସେଗୁଡା ସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ଏଣୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ଏ ସଂସାରରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦବ। ଜଞ୍ଜାଳର ନଈ ବଢି ରହିବନି, ଆଉ ହାତ ଗୋଡରେ ମମତାରେ ମାୟାର ବେଢି ରହିବନି। ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣ ବସନ୍ତି ସେ ବସୁଦେବ। ଏଇ କଥାଟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏତିକି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ରଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ
ରଖିଛ। ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରୁଛ, ଫୁଲ ଦଉଛ, ଚନ୍ଦନ ଦଉଛ, ବା ମାଖନ ଦଉଛ, କି ଲଡୁ ଦଉଛ, ଯାହା ଦଉଛ, ଦେଇକି ତମେ ଜୁହାର ହଉଛ ନା ନାଇଁ? ଜୁହାର ହଉଛ। କଣ ବୋଲି କହିକି ଜୁହାର ହଉଛ? ଭଗବାନ ବୋଲି କହିକି। ତୋ ପୁଅକୁ ତୁ ଜୁହାର ହେଇପାରିବୁ ନା? ଆଖି ଆପଣ ଗୋପାଳ ଛୁଆ ବୋଲି କହୁଛ, ଜୁହାର ହଉଛ। ବୁଝିଲ ନା? ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭୁଲଟାକୁ ଆମକୁ ସଜାଡିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ମାନେ ଗୁରୁକୁ ଜୁହାର ହେଇପାରିବ, ଭଗବାନକୁ ଜୁହାର ହେଇପାରିବ, ଗୋପାଳକୁ ଜୁହାର ହବ। ନା ଅଭ୍ୟାସ କରିଛ, ତମର ଅଭ୍ୟାସର ମାନିଛ ଭଗବାନ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଏଟା କାଟିଦବ ଅଭ୍ୟାସ କରିବନି। ସେଟାକୁ କହିବ ସେ ଗୋପାଳ, ମାନେ ଆମ ଗୋପାଳ, ମାନେ ଆମ ଘର ଛୁଆ, ତେଣୁ ତାକୁ ଜୁହାର ହବନି। ଏକଥା ବି କାହାରି କହିବନି। ଲୋକ କହିବେ ଭଗବାନକୁ ଜୁହାର ହଉନି, ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ, ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି। ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତଳେ କହୁଅଛି ମୁଇଁ କାହାକେ ନ କହିବୁ ତୁଇ, ଯଦି କହିବୁ ମୂର୍ଖ ପାଶ ସକଳ ଧର୍ମ ହେବ ନାଶ। ଯିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାକୁ କହିବୁନି ଆଉ। ଏଇ ଆଉ, ଏଇଟା ହଉଛି ସତ କଥା।